सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल साबका डीजीपी सुमेश सिंह सैनी दी इंतजार किया जा रहा है लिखती आदेशों का, पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्बली राहत दे दी है सुमेश सिंह सैनी नूं, क्योंकि मोहाली कोर्ट नूं किसी भी तरह का रिमांड संबंधी फैसला लैन तो रोक दिता है। हाई कोर्ट दे विच अज बहस चली है, 3-4 घंटे सुनवाई हुई है और उस तो बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा है। पर जुबानी तौर पर ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆदेश ने वो जरूर दिते गए कि मोहाली अदालत नूं कोई भी सैनी संबंधी फैसला लैन तो रोक दिता गया, कोई रिमांड संबंधी फैसला लैन तो रोक दिता गया, क्योंकि सैनी नूं अज मोहाली की अदालत दे विच पेश किया गया सी और विजिलेंस वालों सैनी का रिमांड मंगिया जा रहा सी। पर इस दौरान हाई कोर्ट दे विच सैनी की गिरफ्तारी ते ही सैनी के वकीलों वालों सवाल चके गए और उस तो बाद 3-4 घंटे की सुनवाई तो बाद हाई कोर्ट ने मोहाली अदालत नूं रिमांड संबंधी कोई भी फैसला लैन तो रोक दिता। सैनी दे लई राहत भरी खबर हाई कोर्ट तो आई और हुण ऑर्डर्स का इंतजार किया जा रहा। ऑर्डर्स आउण तो बाद उम्मीद है कि सुमेश सिंह सैनी नूं उत्थों ही छड्ड दिता जाएगा, तुरंत उत्थों रिहा कर दिता जाएगा या उन्हां दी गिरफ्तारी रद्द करन संबंधी जो कोई लिखती आदेश आउणगे उन्हां दा इंतजार किया जा रहा है। सो हाई कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत ने यह कहा है कि फिलहाल रिमांड से उदों तक कोई फैसला ना लिया जाए। कई टिप्पणियां भी अदालत के विच सुनवाई के दौरान कीतियां गईयां ने। साडे सहयोगी मनोज राठी और उमेश शर्मा साडे नाल जुड़े हुए हैं। मनोज राठी दा रुख कर लैंदे आ। मनोज, इस वेले स्थिति समझनी चाहांगे की स्थिति है, तस्वीरां दे जरिए भी जे दिखा सको तो। उमेश फोन लाइन ते जुड़े ने, उमेश का रुख कर लेने। उमेश, किन्ना क इंतजार होर हले लगेगा, टाइम लगेगा इन्हां जिहड़े डिटेल्ड ऑर्डर आउण दे विच? ऑर्डर की आप गल करिए इंतजार करना पैंदा है और इसी करके शायद टाइम लग रहा है। मैनू लगता है कि कुछ देर बाद 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद ये ऑर्डर आ सकते हैं, क्योंकि डिटेल ऑर्डर जो आप कहते हैं डिटेल ऑर्डर का मतलब होता है कि पूरा विस्तृत एक ऑर्डर जी। और यही कारण है कि जस्टिस त्यागी ने स्टेट को पूछा सीगा भी तुसीं किदां दा ऑर्डर इंटरम ऑर्डर करा या डिटेल ऑर्डर करने चाहिए, तो उन्होंने कहा थोड़ी मर्जी है। तो कोर्ट मैंने लगता है कि पूरे डिटेल ऑर्डर की तैयारी कर रहा है, इस करके ही टाइम इन्ना लग रहा है। और जदों तक लिखती ऑर्डर नहीं भेजे आते, मोहाली कोर्ट की सिचुएशन मैं समझ सकता, मनोज लगातार कवर कर रहा है मनोज उत्थे, जब तक लिखती ऑर्डर हाथ नहीं आते तो वो सिचुएशन एज इट इज ही रहेगी, सैनी उत्थे ही रहेंगे। लिखती ऑर्डर तो बाद ही सिचुएशन क्लीयर होएगी कि वो घरे जाएंगे। सो उमेश, जिहड़ा आपां सैनी नूं राहत मिलन की गल कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की सुनवाई दौरान सैनी दे लई राहत भरी खबर सी, एक बार उन्हां टिप्पणियां का जिक्र जरूर करना चाहांगे जो इस पूरी बहस के दौरान रहीआं ने, इस पूरी सुनवाई के दौरान रहीआं ने, जिन्हां टिप्पणियां तो ये आधार मन्निया जा सकता है कि सैनी नूं अज उस तो राहत मिली है। देखो भी जे सवेर का जिस हिसाब नाल टिप्पणी का दौर चलिया, सब तो पहला कोर्ट की जी टिप्पणी की आप गल करिए, कोर्ट ने यही पूछा कि तुसीं किस बेस ते सैनी नूं सुमेश सिंह सैनी की अरेस्ट की है, क्या प्रॉपर नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, ये सारी चीज़ां पूछियां। फिर गल आई है विजिलेंस ने जो दसा कि 11 नंबर FIR है, उस FIR का पूछा और FIR पढ़ के सुनानी पैनी है। सरकारी वकील ने FIR पढ़नी शुरू की, दस्या भी इस FIR विच सैनी नूं कदों नोमिनेट किया, तो विजिलेंस ने दस्या भी असीं 2 अगस्त नूं नोमिनेट कर लिया। सिलसिलेवार उत्थे चलियां टिप्पणियां दी जे आपां गल करिए तो कोर्ट ने पूछा भी फौज तुसीं कह रहे हो कि धोखाधड़ी हुई है, प्रूव किदां करोगे धोखाधड़ी हुई? विजिलेंस ने जवाब दिता जी जसपाल ते सुमेश सिंह सैनी दे कागज जिहड़े हैगे ने वो गलत कागज ने, फर्जी ने। ਉਹਦਾ भी पूछा कि किदां फर्जी ने, तुसीं ਇਹ भी प्रूव करो भी कोर्ट नूं सैटिस्फाई करो। उस तो बाद होर तलक टिप्पणियां चलियां ने। ਜਦੋਂ कोर्ट ने कहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता सीगा भी 7 दिन का नोटिस देना जरूरी है किसी भी जांच ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ शामिल होना या अरेस्ट करना या नोमिनेट करना, तो ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं उसकी पालना की? कोर्ट ने सिद्धार्थ लूथरा ਜਿਹੜੇ पंजाब सरकार के वकील है उन्होंने भी कई बार पूछा कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ दसो ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कुछ पिछली पटिशनां ਵਿੱਚ शंका जाहिर की गई थी कि 11 नंबर FIR ਵਿੱਚ सुमेश सिंह सैनी का कहना सीगा, वर्बल कहना सीगा कि उन्होंने इंप्लीकेट किया जा सकता है, तो ਤੁਸੀਂ उस टाइम कहा सीगा नहीं साडा कोई है जी कोई हले विचार नहीं है। फिर उसे FIR तुसीं अरेस्ट कर दो तो वह भी कोई जवाब नहीं सीगा। फिर हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षिका की याचिका का जिक्र आया, क्योंकि वो भी जस्टिस त्यागी कोल शिफ्ट करती गई थी दोपहरे,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਸੈਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਕਰੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਧੇ। ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਏ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੂਮ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੀਬ 9:10 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CDM ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ CGM ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸੇ
ਇਸੀ ਰਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੀ ਰੋਡ, ਇਸੀ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ 1 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 9:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मुद्दे तो सारे बड़े अहम हैं मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा है भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछली कमेटी ने सारा ख़त्म कर दिया है। स्कूलों के टीचर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही है। 23,000 बच्चा हमारा पढ़ता था जो कि 13,000 रह गया, 10,000 बच्चा कम हो चुका है। ये क्योंकि ऐसे काल चक्कर में ये तनख्वाह नहीं देते, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, लड़के पढ़ते नहीं हैं, तो इनकी रेपुटेशन जो सी है ख़त्म हो चुकी है। जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे जो कि एक मुख्य धारा थी लोगों को रोज़गार देने की, बच्चों के लिए MBA के, MCA के, BBA के कोर्स करवाते थे, वो सारे कॉलेज इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब कोई कॉलेज एक चल रहा है, बाकी सब बंद हैं। उसके बाद ये है भी इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस वक्त बहुत पतली हालत में है। इनकी सबकी वजह यह है भाई यहाँ से जो पैसा है वो ड्रेन आउट हुआ है बहुत बुरे तरीके से। स्कूलों में पैसा नहीं है। जब हम छोड़ के गए थे तो 123 करोड़ रुपया प्रिसाइजली हम छोड़ के गए थे, जिसमें 56 करोड़ रुपया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पड़ा था। आज वो पैसा नहीं है। 123 करोड़ तो वो चला गया, जो 250 करोड़ और आना था इस पीरियड में लोग मत्था टेकते हैं वो भी चला गया, वो भी नहीं है। 125-150 करोड़ रुपए की कर्जदारी दिल्ली कमेटी के ऊपर पड़ी है। ये 500-600 करोड़ रुपए का जो घपला है, जो ड्रेन आउट हुआ है, इसने फाइनेंशियल हालात गुरुद्वारों की बहुत बुरी कर दी है। स्कूल भी खराब हो गए हैं, फाइनेंशियल हालात भी खराब हो गए हैं। जो हमारे सेवादार हैं, टीचर हैं, अगर कोई रिटायर होता है तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं।